ओम शांति 27 अगस्ट 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे एबे एही विशाल पुराणा दुनियार विनाश हेबाकु जाउछि नुआ दुनियार स्थापना हेउछि सेथिपाई नुआ दुनिया को जीवा पाई पवित्र हुओ। एबे एही विशाल पुराणा दुनियार विनाश हेबाकु जाउछि नुआ दुनियार स्थापना हेउछि सेथिपाई नुआ दुनिया को जीवा पाई पवित्र हुओ। प्रश्न परमात्मा को संबंध रे तुमे पिला माने केउ आश्चर्यजनक कथा जानिछ जहाँकि मनुष्य मानकर ज्ञात सारर बाहरे। परमात्मा को संबंध रे तुमे पिला माने केउ आश्चर्यजनक कथा जानिछ जहाँकि मनुष्य मानकर ज्ञात सारर बाहरे। उत्तर तुमे माने कहूछ आत्मा जेपरी ज्योतिर्बिंदु अटे परमात्मा मध्य सेहीपरि अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु अटंती। एही आश्चर्यजनक कथा समस्त मनुष्य मानकर बुझिबार बाहरे। केतेक संतान माने मध्य एथिरे द्वंद्वरे पडुछंती। बाबा कहउछंती पिला माने द्वंद्वरे पड़ नाही। जदि छोट रूपरे याद रहु नाही तेबे बड़ रूपरे याद वा स्मरण कर किंतु निश्चय मने पकाइबाकू हेबो। गीत रात के राही थक मत जाना। ओम शांति आत्मिक संतान मानकू आत्मिक पिता बुझाउछंती। सेथिपाई पिला माने आत्म अभिमानी होई बसिबा उचित। एपरि आउ कौनसी स्थान रे बुझा जाऊ नाही। कौनसी साधु संत एपरि बुझाई न थांती जे आत्म अभिमानी होई बस। एकथा केवल एक बाबा ही बुझाउछंती। आउ केही एही कथा कहि परिबे नाही। एही उपाय केही बताई परिबे नाही। तुमे संतान माने मध्य जानुछ जे आमे आत्मा अटू। आत्मा ही गोटिए शरीर छाड़ी आउ गोटिए नहीं थाए। केबे बारिस्टर केबे डाक्तर होई थाए। आत्मा ही एबे पतित होईछि पुनि पावन हेबो। आत्मारे ज्ञान धारण होई थाए। बाबा निराकार ज्ञानर सागर होइथिबारु निश्चय आसी ज्ञान सुनाइबे ना। पतित पावन होइथिबारु निश्चय आसी पावन कराइबे। सी सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमात्मा अटंती। मु तुमर पिता सर्वश्रेष्ठ ज्ञानर सागर अटे। मोर निजर शरीर नाही। ए सबु ज्ञान तुमर आत्मा धारण करुथिबारु तुमको आत्म अभिमानी हेबाकू पड़िबो। देह अभिमान रखिबा अनुचित। आउ कौनसी एपरि स्थान नाही जेउठी शुणिबा आउ शुणाउथिबा व्यक्ति उभय देही अभिमानी होइथिबे। बाबा तो निराकार अटंती। से आसी तुमको राजयोग शिखाउछंती। बाकी सबु मनुष्य हेउछंती देह अभिमानी। जदिও एही लक्ष्मी नारायण को निमंते कुहा जीवो ये आत्म अभिमानी थिले तथापि देह अभिमान तो रही थाए ना। एही ज्ञान परमपिता परमात्मा ही आसी देउछंती। आत्मा को धारण करिबाकू हेबो। आत्मा को ही पतितरु पावन हेबार जुक्ति बताउछंती। एबे समग्र दुनियार पतन होईछि पुणी उत्थान करिबाकू आसुछंती। एकथा तुमे संतान माने जानिछ। डाउनफॉल अर्थात डिस्ट्रक्शन और राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन स्थापना और विनाश। स्थापना कहार नुआ दुनियार स्वर्गर स्थापना पुणी पुराणा दुनिया हेल नरकर विनाश। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन कलिजुग हेउछि पुराणा दुनिया। एहार विनाश निश्चय हेबा दरकार। विनाशर लक्षण हेउछि एही महाभारी महाभारत लड़ेई। महाभारतर वृत्तांत महाभारत शास्त्र रे देखाई थांती। बाबा ब्रह्मा को द्वारा स्थापना करुछंती। से तो निश्चय नुआ दुनियार स्थापना करिवे ना। एहा हेउछि बेहद्र विनाश ओ बेहद्र स्थापनार कार्य। बाबा ही नुआ घर पिला मानक पई तैयारी करिवे पुणी पुराणार निश्चय खलास कराइबे। तुमे जानिछ बाबा एबे नुआ दुनिया स्थापन करुछंती। तमो प्रधान पुणी सतो प्रधान कराइबा पई आमको प्रस्तुत करुछंती।
ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସେହି ସମୟ ଅଟେ। ସେହି ତାରକାମାନେ ଆସି ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ଯିଏ ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଥିଲେ। ଏହି ସିଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଭାରତର ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନର ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ। ଏହି ଧାଡ଼ିରେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଉଚିତ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଏକଦମ ଗଡରେଜର ତାଲା ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହି କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର କ୍ରିଏଟର, ଡାଇରେକ୍ଟର, ମୁଖ୍ୟ ଆକ୍ଟର ଆଦିଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଏବେ ତୁମେ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ, ହୁ ଇଜ୍ ହୁ, ସାରା ଡ୍ରାମା ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଗଲଣି। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏହାକୁ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ଶାରୀରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଫିଲୋସଫି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଏସବୁ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପତିତ କେହି ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଏତେ ଜପ, ତପ, ତୀର୍ଥ ଆଦି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାଣୀ ଓ ଗଳ୍ପ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ପାର ନିର୍ବାଣ ଧାମ ଗଲା, ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଗଲା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ କେହି ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଅଭିନେତା ଏହିଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବୌଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଦି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେଉଁ ସବୁ ଆତ୍ମା ଉପରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତମୋପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସ୍ଥାପନା, ବିନାଶ କରାଉଛନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରିଦେବ। ଅବିନାଶୀ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରାଉଛି। କୃଷ୍ଣ ତ ସ୍ଥାପନା କରାଉନାହାନ୍ତି। କ୍ରିଏଟର ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଡାକୁଛ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପତିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛି। ଯେପରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ହେଲା, ଏସବୁ ଭୁଲ କଥା। ମନୁଷ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବେ ନା। ବାବା ହିଁ ଆସି କୃଷ୍ଣପୁରୀର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି। ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଅଶ୍ୱତଥ ପତ୍ର ଉପରେ ସାଗରରେ ଭାସି ଭାସି ଆସିଲେ। ଏହା ଠିକ୍ କଥା। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସାଗରରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭମହଲରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ବହୁତ ଆରାମରେ ଗର୍ଭମହଲରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେମାନେ ଗର୍ଭମହଲରେ ରହିବେ। ସେମାନେ ଗର୍ଭରୂପକ ମହଲର ଦୃଶ୍ୟକୁ ପୁଣି ସାଗରରେ ପତ୍ର ଉପରେ ବସାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ବାବା ଏହି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାରମର୍ମ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ରହୁଥିବାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କର, ମୁଁ ଆଉ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଦୁନିଆରେ ପାପ ତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପାପ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ତୁମେ ଅଧାକଳ୍ପ ଜେଲ ୱାର୍ଡସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଚୋର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜେଲ ୱାର୍ଡସ୍ ବା କଏଦୀ କୁହାଯାଏ। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ପୁଣି ଚୋରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଓ ଜେଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜେଲ ୱାର୍ଡସ୍ କୁହାଯାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏପରି କଥା ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ରାମ ରାଜ୍ୟ। ସେଠାରେ ନା ଗର୍ଭ ଜେଲ ଅଛି, ନା ଜେଲ ଅର୍ଥାତ୍ କାରାଗାର ରହିବ। ଏଠାରେ ତ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଗର୍ଭ ଜେଲ ଅଟେ।
ତାହା ମଧ୍ୟ କାରାଗାର ଅଟେ, ଡବଲ ଜେଲ୍ ଅଟେ, କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ସମୟ ଅଟେ ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପରେ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ଦୁନିଆର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁକାଳ। ତେଣୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ଦରକାର ନା। କେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ବହୁତ କାଳରୁ ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ପାଠ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ଦେବତାମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ସ୍ମାରକୀ ରୂପେ ରହିଛି। ରାଜତ୍ୱ ତ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ନର୍କ ଆସୁଛି ଓ ପୁଣି ହେଲ୍ ବା ନର୍କ ଶେଷ ହେଲେ ହେଭେନ୍ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ନିର୍ମାଣ ଓ ନର୍କର ବିନାଶ ହେଉଛି। ସ୍ଥାପନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ବିକାରଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା। ଭଗବାନ ବାଚ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହୁଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ବିକାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ। କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନାଶ ତ ହେବ, ତା ପରର କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ହାହାକାର ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତୁମେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ। କାହାର ଅପରେସନ୍ ହେଉଥିଲେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକେ ସେଠାରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଚେତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଏହା ତ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେବ। ପରସ୍ପରକୁ ମାରି ଚାଲିବେ। ଏହା ହେଉଛି ବିକାରୀ ଦୁନିଆ, କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲର ବଗିଚା। ଦେବତାମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି ନା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ଏକ ଫୁଲର ବଗିଚା ରହିଛି। ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଫ୍ ଆଲ୍ଲାହ କହୁଛନ୍ତି ନା। ପୁଣି ଧ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ଗାର୍ଡେନ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆଲ୍ଲାହ ହାତରେ ଫୁଲ ଦେଲେ। ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଗିଚା ରହିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ କହନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଯାହା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷାକରେ ଯେପରି ଆସିଥିଲେ ସେହି ପୋଷାକରେ ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ଆସିବେ। ଡ୍ରାମାକୁ କେହି କେହି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଆସିଲେ ବାବା ପଚାରନ୍ତି, ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଥିଲ? କହନ୍ତି, ହଁ ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ବାବା ପଚାରିଥାନ୍ତି, କି ପଦ ପାଇଥିଲ? ବାବା ମମ୍ମା କହୁଛ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ବଂଶରେ ଆସିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଏସବୁ କଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ହେବ। ନର୍କର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତୁମ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଚିତ୍ର ସବୁ ରହିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଟି ଗୋଲକ ଯଥା ସତ୍ୟଯୁଗ ଓ କଳିଯୁଗ ଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଛପାଇବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଲାତ ମାରିଛନ୍ତି। ତୁମର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସଠିକ୍ କଥା ଅଟେ। ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଘରକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯିବା। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ହିଁ ୟାଦ୍ର କଥା।
ସମସ୍ତେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ବାବା ଯଥାର୍ଥ କଥା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ଏହା ହେଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତି। ତାହା ପୁଣି ଅର୍ଥ ସହିତ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ନିଜକୁ ବି ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଭାବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅନୁଭବ କର। ନୂଆ କଥା ଦେଖି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବା ଓ ଘରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ବିନ୍ଦୁ ଛୋଟ ଲାଗୁଛି, ଘର ତ ବଡ଼ ଅଟେ ନା। ଘରକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯିବୁ ଯେଉଁଠି ବାବା ରହୁଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁ ମନେ ରହୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଘର ତ ମନେ ରହୁଛି ନା। ତାହା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ, ଅନ୍ୟଟି ସୁଖଧାମ। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ୁଛ, ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଯିବ। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟପଦ ଆବଶ୍ୟକ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟପଦ ଦେଇଥିଲେ। ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଆସିଛି ତୁମକୁ ବାଦଶାହୀ ଦେବା ପାଇଁ। କେତେ ଥର ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ ନେଇ ପୁଣି ହରାଇ ଦେଇଛ। ଅଗଣିତ ଥର ତୁମେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ। ପୁଣି ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ମାୟାର ତୋଫାନ ସହିତ ତୁମର ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ସେପଟକୁ, ପ୍ରଭୁ ଏପଟକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନରେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଯୋଗରେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମହାରଥୀ ହୁଅ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ଯଜ୍ଞରେ ସମଗ୍ର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମହାବୀର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ଅଟଳ ଅଚଳ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ରହୁ ଯାହାକି ଯେତେ ବି ତୋଫାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମାୟା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଶେଷ ସମୟର ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେପରି ସ୍କୁଲରେ ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ତୁମର ମାଳା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ତିଆରି ହେବ। ତୁମକୁ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଅମୁକ ଏ ପଦ ପାଇବ, ଅମୁକ ଏଇ ପଦ ପାଇବେ, ଇଏ ଦାସୀ ହେବ, ଏସବୁ କହିବେ। ସେ ସମୟରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏ କ'ଣ କଲି, ଶ୍ରୀମତରେ କାହିଁକି ଚାଲିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ତ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କାହାର ହତ୍ୟା କରି ପଛରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟା ତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗଫଲତ ଅର୍ଥାତ୍ ଠକାମି କର ନାହିଁ, ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, 84 ଜନ୍ମର ନାଟକ ଏବେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 84 ଜନ୍ମର ନାଟକ ଏବେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ମନେକରି ବିନ୍ଦୁ ବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମହାବୀର ସଦୃଶ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ ଅଟଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ମନେକରି ବିନ୍ଦୁ ବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମହାବୀର ସଦୃଶ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ ଅଟଳ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ବ୍ୟର୍ଥ ରୂପକ ଛିଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରି ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚବାଲା ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବ୍ୟର୍ଥ ରୂପକ ଛିଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରି ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚବାଲା ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି, ତାକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚବାଲା ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ।
ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଅର୍ଥ ସମର୍ଥ ହେବା। ଯେଉଁଠାରେ ସମର୍ଥି ରହିଛି ସେଠାରେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଏଭଳି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ରୂପକ ଛିଦ୍ର ରହିଥିବ ତେବେ ଯେତେ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ମେହନତ କର, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରି ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତେବେ ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ରହିବା, ଏହା ହିଁ ଯୋଗୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଟେ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ରହିବା, ଏହା ହିଁ ଯୋଗୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପରମାତ୍ମ ଜ୍ଞାନର ନବୀନତା ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ତୁମେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛ, ନିଆଁ ଏବଂ ତୁଳା ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଭାଷଣରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଯେ ପବିତ୍ରତା ବିନା ଯୋଗୀ ତୁ ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଏବେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରି ଦେଖାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।